Good morning to all of you. Welcome back in a series of lectures, Building, Construction and Drawing. In last lecture, we have started discussion on syllabus. In last lecture, we have discussed a few points from unit number 1. Okay, so whatever remaining points are there and whatever remaining units are there, in today's lecture, we are going to cover. So from unit number 1, last point is there, that is the foundation. Okay, foundation is one of the most important part for anything or any building or any structure. Okay, and it has more significance. Okay, so in that we are going to study various types of foundation. Maybe basically two types are there. One is the shallow foundation and another is the deep foundation. Generally we are saying shallow foundation is nothing but whenever depth of the foundation is less than the width of the foundation. Okay, means we can say whatever b is nothing but the width of the foundation. Okay, and whatever d is there, d is nothing but the depth of the foundation. So whatever b is greater than d, then we can say it is a shallow foundation. Okay, मराठीमध्ये आपण त्याला उथळ फाउंडेशन पण म्हणतोय. And another type is there, that is nothing but the deep foundation. Okay, generally depth of that deep foundation is we have to keep 4 to 5 times more as compared to its width. Okay, generally we go for shallow foundation whenever we have hard strata. Okay, means whatever or wherever we are going to construct a building or structure at that site, if we have good quality of soil. Good quality means if load carrying capacity of that soil or strata is more, then we can go for the shallow foundation. Otherwise we have to go for the deep foundation. जर काही समजा आपल्याकडे हार्ड मुरुम वगैरे असेल आणि त्या साइड वरती आपल्याला एखादी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायची असेल, ओके, तर त्या टायमाला आपण काय करतोय तर शालो फाउंडेशन जे आहे ते जनरली प्रेफर करतोय. बट if we have black cotton soil or a soil whose load carrying capacity or load bearing capacity is less, then in that case we have to go for the deep foundation. Okay, deep foundation, in deep foundation generally we go for the pile foundation. Okay, pile is nothing but it is a suitable size of shaft, okay, which is constructed into the ground to transfer the superstructural load on a hard strata at deep. Okay, that is nothing but the pile. Okay, pile म्हणजेच काय, आपला जो काही कॉलम वगैरे असतो बघा, मग मे बी स्क्वेअर असेल किंवा मग सर्क्युलर कॉलम असेल किंवा रेक्टँग्युलर कॉलम असेल, त्या पद्धतीचाच आपल्याला काय करायचं आहे, एलिमेंट जो आहे तो ग्राउंड मध्ये इन्सर्ट करायचा आहे किंवा ग्राउंड मध्ये कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे. कुठपर्यंत कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे, त्याच्यात जोपर्यंत आपल्याला हार्ड स्ट्राटा लागत नाही तोपर्यंत आपल्याला ते कन्स्ट्रक्ट करणार आहे. ते कशावरती डिपेंड राहते बघा, किती खोलीपर्यंत जायचं वगैरे ते डीप फाउंडेशन मध्ये, पाईल फाउंडेशनला. जर काही समजा आपल्याकडे जो काही सॉइल स्ट्राटा अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये भरपूर खूप खालीपर्यंत जर काही समजा हार्ड स्ट्राटाच अवेलेबल नसेल, त्यामध्ये पण आपल्याला एक ऑप्शन राहतोय की बाबा फ्रिक्शन पाईल प्रोव्हाइड करण्याचा. ओके, म्हणजे जो काही येणारा लोड आहे तो फक्त आणि फक्त फ्रिक्शन मुळे कॅरी केला जाऊ शकतो. कुठलं फ्रिक्शन? जी काय आपलं पाईल असणार आहे, म्हणजे जो काय आपला कॉलम असणार आहे, सर्क्युलर कॉलम कन्सिडर करा, ती म्हणजेच पाईल आहे आणि तीच आपल्याला काय करायची, ग्राउंड मध्ये इन्सर्ट करायची. ओके, आणि त्याच्यावरती नंतर वरचा कॉलम जो आहे तो कन्स्ट्रक्ट करायचा, त्यालाच आपण पाईल फाउंडेशन म्हणतोय. परंतु त्याचा जो काय आउटर सरफेस आहे त्या पाईलचा, ओके, त्या पाईलचा सरफेस आणि सॉइल याच्यामध्ये काय होतंय तर फ्रिक्शन होतंय. मग ते डिपेंड कशावरती राहतंय तर त्या सॉइलचा फ्रिक्शन रेजिस्टन्स जो आहे तो कमी आहे का जास्त आहे. जर काही समजा ब्लॅक कॉटन सॉइल असेल तर तिचा फ्रिक्शन रेजिस्टन्स हा अतिशय कमी असतो. परंतु जर काही समजा ग्रॅन्युलर पाईल असेल,
सॉरी ग्रॅन्युलर सॉइल असेल, म्हणजेच की बाबा वाळू वगैरे असेल आपल्याकडं, तर त्याचा जो काही फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स जो आहे तो जास्त असतोय, आणि मग त्या केसमध्ये आपण फ्रिक्शन पाईलला जाऊ शकतो. म्हणजे जिथपर्यंत आपला हार्ड स्टार्टर मिळत नाही तिथपर्यंत जाण्याची गरज नाही. ड्यू टू द फ्रिक्शन रेजिस्टन्स वॉट एव्हर लोड इज कमिंग इट विल बी बॅलन्स्ड. ओके, तिथपर्यंतच आपल्याला काय करायचंय तर ती पाईल जी आहे ती ग्राउंड मध्ये इन्सर्ट करायची. त्याला आपण काय म्हणतोय तर पाईल फाउंडेशन म्हणतोय, किंवा पीर पाईल फाउंडेशन पण आहे त्याच्यामध्ये, की बाबा थ्रू आउट आपल्याला एक्सकावेशन करावं लागतं. जिथपर्यंत आपल्याला डेप्थ पर्यंत फुटिंग कन्स्ट्रक्ट करायचे तिथपर्यंत एक्सकावेशन करायचं, आणि त्याच्यानंतर मग पुन्हा मेसनरी कन्स्ट्रक्शन करायचं. मग मे बी त्याच्यामध्ये स्टोन मेसनरी असेल किंवा मग ब्रिक मेसनरी असेल. जनरली ते जे काही ब्रिजेस वगैरे असतात बघा, आपले पूल वगैरे, ते बांधण्यासाठी सहसा तरी आपण वापर करतो त्याचा. ओके, अँड in shallow foundation there are two types of foundation. One is for wall and another is for कॉलम. ओके, आपण कुठं यूज करतोय त्याच्यावरती ते डिपेंड करतंय. वॉल साठी काय बघा, वॉल फुटिंग मध्ये काय एक तर स्प्रेड फुटिंग असेल किंवा एक स्टेप्ड फुटिंग असेल. वॉल स्टेप्ड फुटिंग म्हणजेच काय, पायऱ्या पायऱ्या करत आपल्याला त्या वॉलची थिकनेस जी आहे ती इन्क्रीज करत जायचं. म्हणजे फुटिंग किंवा फाउंडेशन जे काय आहे ते काय असते बघा, तर जो काय आपला इलिमेंट आहे, जर काय समजा आपण वॉल ऍज एक इलिमेंट कन्सिडर केला, त्याची जी काही विड्थ असणार आहे, त्याची जी काही थिकनेस असणार आहे त्या वॉलची, बरोबर आहे का, आपण सहसा तरी 9 इंची 4.5 इंची भिंती बांधतोय बघा. ओके, तर ती 4.5 इंची किंवा 9 इंची म्हणजेच काय झाली त्याची थिकनेस. ती जी थिकनेस आहे ती आपल्याला एनलार्ज करायची असते किंवा इन्क्रीज करायची असते. कशासाठी इन्क्रीज करायची असते, तर त्या वॉलवरती येणारा जो काही लोड आहे तो आपल्याला लार्ज एरियावरती डिस्ट्रीब्यूट करायचा असतोय. ओके, की जेणेकरून त्या लोडची इंटेन्सिटी जी आहे ती आपल्याला कमी करायची राहते. मग त्यासाठी ती इंटेन्सिटी कमी करण्यासाठी आपल्याला लागणारा जो काही सफिशियंट अमाऊंट ऑफ सरफेस एरिया आहे तो आपण किती स्ट्रोक मध्ये किंवा किती स्टेप्स मध्ये आपण अचीव्ह करणार आहे. ओके, एका स्टेप मध्ये केला तर त्याला स्प्रेड वॉल फुटिंग म्हणायचं, आणि जर काही समजा स्टेप बाय स्टेप केला तर त्याला स्टेप्ड वॉल फुटिंग म्हणायचं. ओके, then after that isolated footings generally we are going to use for the columns. Okay, ह्याच्यामध्ये काय बघा, जो काही आपला कॉलम आहे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल कॉलमला जर काही सेपरेट फुटिंग प्रोव्हाइड केले तर त्याला आयसोलेटेड फुटिंग म्हणायचं. कंबाइनड फुटिंग म्हणजेच काय, एकच फुटिंग, एकच राफ्ट तयार केलेला असतो आणि त्याच्यावरती 2 कॉलम किंवा 2 पेक्षा जास्त कॉलम उभा केलेला असेल. जर काही समजा 2 कॉलम उभा केले तर त्याला आपण काय म्हणतोय, कंबाइनड फुटिंग म्हणतोय. कशासाठी जायला लागते कंबाइनड फुटिंगला, कधी जायचं, तर ज्या वेळेस 2 कॉलम मधलं जी काही सक्सेसिव्ह डिस्टन्स आहे, समजा एका रो मध्ये काही 2 कॉलम उभा करणार आहे आपण. ओके, आणि त्यांच्यामधलं जे काही अंतर आहे ते कमी आहे, आणि जर काही समजा त्या कॉलमला आपण सेपरेट फुटिंग प्रोव्हाइड केल्या तर काय होणार आहे, तर त्या एकमेकांच्या एरिया जो आहे तो एनक्रोच करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, किंवा एकमेकावरती त्या फुटिंग ज्या आहेत त्या ओव्हरलॅप होण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मग त्या कंडिशन मध्ये जी काही रिक्वायर्ड एरिया आहे तेवढा आपल्याला रिक्वायर्ड एरिया मिळत नाही. मग त्या केसमध्ये आपण काय करतोय तर कंबाइनड फुटिंगला जातोय, म्हणजे एकच कंबाईन फुटिंग करतोय आणि त्याच्यावरती आपण कॉलम जे आहेत ते रेस्ट करतोय. ओके, मग त्याच्यामध्ये मग नंतर पुन्हा टाईप असते की बाबा रेक्टँग्युलर कंबाइनड फुटिंग आहे का मग ट्रॅपेझॉइडल कंबाइनड फुटिंग आहे. म्हणजे त्याच्यावरती जे काही 2 कॉलम आहेत त्या कॉलमवरती येणारा लोड जो आहे तो कुठल्या पद्धतीचा आहे, सेम लोड येत असेल तर रेक्टँग्युलर कंबाइनड फुटिंगला जायला लागेल, आणि डिफरन्शियल लोड येत असेल तर त्याच्यामध्ये मग ट्रॅपेझॉइडल कंबाइनड फुटिंगला जायला लागेल आपल्याला. ओके, स्ट्रॅप फुटिंग एक राहते. ओके, स्ट्रॅप फुटिंगचा जनरली कुठं यूज केला जातोय बघा, जनरली स्ट्रॅप फुटिंग जी आहे ती आपण जर काही समजा एखादा कॉलम जो काय आहे किंवा आपला जो काही प्लॉट आहे, समजा प्लॉट आपला छोटासा आहे आणि आपलं कंडिशन अशी आहे की बाबा प्लॉटचा एरिया जो जेवढा आहे तेवढा आपल्याला पूर्ण कन्स्ट्रक्शन करायचंय. मग त्या केसमध्ये आपण काय करणार बघा, तर आपली जी काही प्लॉटची बाउंड्री आहे त्या प्लॉटच्या बाउंड्रीला चिटकून आपली एक्सटर्नल वॉल म्हणजे बाहेरच्या साईडची जी काही वॉल असणार आहे आउटर पेरिफेरीची समजा, ओके, ती वॉल जी आहे ती काय करणार आहे आपण कन्स्ट्रक्ट करणार आहे. मग कॉलमची पोझिशन जी आहे ती पण त्या नियर टू द बाउंड्री प्लॉटच्या जवळ येणार आहे. ओके, मग
त्या केसमध्ये काय होतंय बघा, त्याचं जर काय फाउंडेशन, त्या कॉलमला जर काय आपण फाउंडेशन प्रोव्हाइड करायचं म्हणलं किंवा फुटिंग प्रोव्हाइड करायची म्हटलं, तर त्यासाठी लागणारा स्पेस जो आहे तो जास्त आहे. म्हणजे आपण काय करतोय, शेजारच्या प्लॉटमध्ये एन्क्रोचिंग करण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजेच काय, शेजारची जागा बळकवण्याचा प्रयत्न करतोय. ते तसं करू देतील का आपल्याला? नाही करू देणार. ओके, मग आपल्याला त्यासाठी काय करावं लागतंय, तर जेवढा काय आपल्याला स्पेस अवेलेबल आहे त्या फुटिंगसाठी, तेवढ्या स्पेसची फुटिंग तिथं कन्स्ट्रक्ट करणे आणि त्या कॉलमवरती येणारा लोड जो आहे तो त्याच्या ऍडजस्टंट किंवा त्याच्या नियर अबाउट जो काही कॉलम आहे त्या कॉलमवरती ट्रान्सफर करणे. कशाने ट्रान्सफर करणे, तर एक स्ट्रॅप म्हणजेच काय, एखादा बीम कन्स्ट्रक्ट करून त्या कॉलमवरचा येणारा लोड जो आहे तो काय करायचंय, नियर अबाउट जो काही कॉलम आहे त्याच्यावरती ट्रान्सफर करायचंय. त्या टाईपची फुटिंग जी आहे ती स्ट्रॅप टाईपची फुटिंग म्हणायचं त्याला. कधी जायचं आपल्याला स्ट्रॅप फुटिंगला, तर जर काही समजा आपल्या कॉलमचं लोकेशन जे आहे ते नियर टू द प्लॉट बाउंड्री असेल त्यावेळी जायचंय. ओके, अँड देन आफ्टर दॅट कंटिन्युअस और स्ट्रीप फुटिंग. ओके, मीन्स इन अ रो if number of columns are there and the successive distance in between columns is very less. Okay, then in that case we have to go for the continuous or strip footing. म्हणजेच काय करायचं, एकच कंटिन्युअस आपल्याला राफ्ट तयार करायचा आहे किंवा आपल्याला फुटिंग प्रोव्हाइड करायचं आहे, त्याच्यावरती नंबर ऑफ कॉलम्स उभे करायचे ऍज पर दी रिक्वायरमेंट नुसार एकाच रो मध्ये. त्याला काय म्हणायचं, कंटिन्युअस फुटिंग म्हणायचं. त्याला कधी जायचंय, जर काय तिथले जे काही नंबर ऑफ कॉलम्स आहेत त्या नंबर ऑफ कॉलम्स मधलं डिस्टन्स जे आहे ते कमी असेल आणि तिथं ओव्हरलॅपिंग होत असेल, किंवा इन केस काय होतं की बघा आपण थोडंफारच डिस्टन्स राहते, दोन कॉलम जर काही समजा आपण दोन कॉलमच्या फुटिंग प्रोव्हाइड केल्या किंवा तिथल्या नंबर ऑफ कॉलम जे आहेत त्यांना सेपरेट फुटिंग प्रोव्हाइड करत गेलं, तर थोडंफार डिस्टन्स राहत असेल तर आपण काय करतोय, मग त्याच्यामध्ये कंटिन्युअसली एकच फुटिंग प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याच्यावरती जिथं आपल्याला कॉलमची पोझिशन रिक्वायर्ड आहे तिथं आपण कॉलमची पोझिशन जी आहे ते आपण फिक्स करतोय. ओके, त्याला काय म्हणायचं, कंटिन्युअस किंवा स्ट्रीप फुटिंग म्हणायचं. देन आफ्टर दॅट कॅन्टिलिव्हर फुटिंग. ओके, here cantilever footing is nearly same about the strap footing. Okay, here in case of cantilever footing we are not going to provide footing to the column which is near to the plot boundary. एखादा जर काही समजा प्लॉट बाउंड्रीच्या जवळ एखादा कॉलम असेल, ओके, आणि तो जो काही कॉलम आहे त्या कॉलमला डायरेक्टली खाली आपण फुटिंग प्रोव्हाइड करत नाही किंवा फाउंडेशन प्रोव्हाइड करत नाही, तर तिथून थोड्याशा अंतरावरती आपण काय करतोय, तर फुटिंग किंवा फाउंडेशन प्रोव्हाइड करतोय. ओके, म्हणजे त्याची जो काही इसेंट्रिक येणारा लोड जो आहे तो आपण कन्सिडर करून काय करतोय, तर तो डिझाईन केला जाते कॅन्टिलिव्हर फुटिंग वगैरे. ओके, स्ट्रॅप फुटिंग मध्ये काय करतोय, जो काही आपला कॉलम आहे त्या कॉलमच्या खाली बरोबर जेवढा काही स्पेस मिळणार आहे तेवढी आपण फुटिंग प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि ऍडजस्टंट फुटिंग वरती लोड ट्रान्सफर करण्याचा काम करतोय आपण बीमच्या साह्याने. परंतु कॅन्टिलिव्हर फुटिंग मध्ये काय, जो काही कॉलम आहे त्याच्या खाली लगेचच आपण फुटिंग प्रोव्हाइड करत नाही, तर त्याला थोडस डिस्टन्स सोडून वगैरे काय करतोय, तर आपण फुटिंग प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय, तिथे एखादा बीम प्रोव्हाइड करतो. ओके, तर त्याला काय म्हणायचं, कॅन्टिलिव्हर फुटिंग. देन आफ्टर दॅट राफ्ट फाउंडेशन इज देअर. Generally we have to go for the raft foundation whenever we have different type of soil at a site. एक जी काही साईट आहे समजा जिथं आपण कन्स्ट्रक्शन करायला जाणार आहे, तिथं जर काही समजा वेगवेगळ्या पद्धतीची सॉइल वगैरे असेल, हार्ड स्ट्राटा किंवा सॉफ्ट मुरुम वगैरे असेल किंवा ब्लॅक कॉटन सॉइल असेल, तर त्याच्यामध्ये काय होतंय बघा, डिफरन्शियल सेटलमेंट होण्याची शक्यता राहते. आणि जनरली राफ्ट फाउंडेशन आपण कुठं प्रेफर करतोय, तर जिथं मोठ्या साईट आहेत तिथंच प्रेफर करतोय. कारण जर काही छोट्याशा साईट आपलं घर वगैरे असेल तर तिथं राफ्ट फाउंडेशनला वगैरे जाण्याची गरज नाही, किंवा तिला स्पेस जो आहे तो 2-3 गुंठ्याचा किंवा 1 गुंठ्याचा असेल, तर त्याच्यामध्ये एवढं काही व्हॅरिएशन नसणार आहे आपल्या सॉइलचं. ओके, सॉइलची जी काही प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यामध्ये. परंतु जर काही मोठी साईट असेल, ओके, तर त्या मोठ्या साईट मध्ये काय व्हॅरिएशन असू शकतं तिथं, आणि त्या ड्यू टू द व्हॅरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल we have to go for the raft foundation. Raft foundation is nothing but firstly we have to whatever space we have to construct or we have to go for the built up.
Okay. No, total whole that space we have to go for the excavation first up to the required depth, and then after that we have to lay one required thickness of slab. Okay, and on that slab we have to rest the required number of columns. Such type of foundation is nothing but the raft foundation किंवा आपलं छत जे काय असते बघा, स्लॅब, बीम आणि कॉलम या पद्धतीच, परंतु जो जी काय आपला जर काही समजा आपण स्लॅब, बीम आणि कॉलम जे आहे त्या बीमच्या खालून थोडस जर काही आपण कट केले पेरी आपल्या एखाद्या रूमची वगैरे, आणि ती जर काही खड्ड्यामध्ये उलटी करून टाकली, ओके, म्हणजे जसं काय आहे त्याच्या उलटी करून टाकली, म्हणजे स्लॅब खाली त्याच्यावरती लगेच चिटकून बीम आणि कॉलमचं कनेक्शन वगैरे, तर त्या टाईपचं जे काही तुम्हाला सिनारिओ दिसणार आहे किंवा व्ह्यू दिसणार आहे त्याला काय म्हणायचं, राफ्ट फाउंडेशन म्हणायचं. ओके, and in that reinforcement placement not expected, means it is not expected to show the reinforcement details of each and every type of footing or foundation. So this is the unit number 1. Okay, university allotted 5 hours for the completion of unit number 1. Sometimes for university examination they will be asked a question to draw to the scale combined footing, isolated footing, strap footing, or sometimes raft foundation also. But basically they are asking about the combined footing and isolated footing. Okay, they are giving some dimensions, and by considering those dimensions you have to go for the drawing the different type of footing. Okay, जनरली आपला जो काही सब्जेक्ट आहे तो ड्रॉइंगच्या रिलेटेड आहे, त्याच्यामुळं याच्यामध्ये जो काही आपला क्वेश्चन पेपर पॅटर्न किंवा फॉर्मॅट जो काय आहे तो मी ब्रीफली एक तुम्हाला डिस्कस करतोय. टोटल 70 मार्क्सचा पेपर असतोय आपला. ओके, त्याच्यामध्ये फर्स्ट सेक्शन आणि सेकंड सेक्शन राहते. फर्स्ट सेक्शन मध्येच काय केलं जाते बघा, तर एमसीक्यू जे आहेत ते 14 मार्काचे असतात. 14 मार्क्स एमसीक्यूज विल बी देअर. Okay, maybe in that 14 MCQs they will ask fill in the blanks also, or sometimes they will ask the correct and incorrect statement also. Okay, म्हणजे जे काही त्यांनी वाक्य वगैरे दिलेलं असतं एखादं ते ट्रू और फॉल्स आहे किंवा करेक्ट और इनकरेक्ट आहे, ते अशा पद्धतीचे 7 क्वेश्चन असतील, किंवा फिल इन द ब्लँक्सचे 7 क्वेश्चन असतील. त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला मल्टिपल चॉईस दिल्या जातील किंवा दिल्या जात नाहीयेत. या पद्धतीचं 14 MCQ क्वेश्चन असतात. ओके, and then after that whatever remaining 56 marks are there, those 56 marks are divided into the two sections. Okay, section 1 and section 2. Section 1 is totally based on the theoretical one. Okay, and in that section 1 they will ask sometimes 4 questions compulsory or 7 questions compulsory. ओके, 4 किंवा 7 क्वेश्चन्स कंपल्सरी ते विचारतात. म्हणजेच काय बघा, 4 क्वेश्चन विचारले तर प्रत्येक क्वेश्चन जो आहे तो 7 मार्कला, म्हणजे 7 चोक 28 या पद्धतीने विचारतील, किंवा 7 क्वेश्चन विचारतील 4 मार्कचे. मग त्याच्यामध्ये 2 कंपल्सरी, त्याच्यामध्ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स देतील, त्याच्यामध्ये कुठलेही मग 4 सोडवा किंवा मग 7 सोडवा, या पद्धतीने तुम्हाला section 1चा फॉर्मॅट असेल. ओके, and that whatever theoretical questions are there will be based on both the sections of your syllabus. Okay, means section 1 and section 2, म्हणजे जेवढे काय 7च्या 7 युनिट असणार आहेत त्या 7च्या 7 युनिट वरती ते theoretical questions विचारतील. ओके, and whatever section 2 is there which is totally based on the drawing one. ओके, ड्रॉइंग वरतीच फक्त आणि फक्त ते डिपेंड असणार आहे. तुम्हाला A2 साईजच्या सीट मिळतील, त्याच्यावरती तुम्हाला काय करायचंय तर ते ड्रॉइंग जे आहेत ते ड्रॉ करायचंय, आणि 70 मार्क्सचा पेपर जो आहे तो सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला 4 तास दिले जातात. ओके, मग ड्रॉइंगचे जे काही क्वेश्चन आहे त्या ड्रॉइंगच्या क्वेश्चन साठी फॉर अ ड्रॉइंग पर्पज वी हॅव टू मोर फोकस ऑन युनिट नंबर 2, 3 and 5. Okay, basically we have to more focus on unit number 3 for a drawing purpose. Okay, and then after that perspective drawings unit number 5 and unit number 2. Okay,
ह्याच्यामध्ये काय डोर, विंडो, जे काय स्टेअरकेस आहे ह्याच्यावरती कंपल्सरी ड्रॉइंगचा क्वेश्चन राहतोय. मे बी मग ह्याच्यामध्ये 10-10 मार्कचे 2 राहतात आणि नंतर पुन्हा एक 8 मार्काचा राहतोय या पद्धतीनं. किंवा कधी मग 8-8 मार्काचे आणि नंतर पुन्हा मग 8-2 16 आणि ते 8 आणि हे 4 12 मार्काचा एखादा क्वेश्चन राहतो. या पद्धतीने पण राहू शकतं, त्याच्यामध्ये व्हॅरिएशन राहू शकतंय. ओके. जर काही 6 मार्काचा पर्स्पेक्टिव्ह वरती ड्रॉइंगचा क्वेश्चन विचारला तर तो 6 मार्काचा कंपल्सरी असतोय. अदरवाईज मग 10 किंवा 8 मार्काचा असेल तर मग त्याला एखादा ऑप्शन दिला जातोय. परंतु जर काही 6 मार्काचा क्वेश्चन विचारला पर्स्पेक्टिव्ह ड्रॉइंग वरती तर तो कंपल्सरी क्वेश्चन राहतोय बघा. ह्याच्यामध्ये एखादा ऑप्शन तरी दिला जातोय, परंतु पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये कंपल्सरी 6 मार्काचा क्वेश्चन विचारतेच. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये एकतर डोर किंवा विंडो, डोरला विंडो ऑप्शन असेल किंवा विंडोला डोर ऑप्शन असेल आणि नंतर स्टिअर मध्ये मग एखादी कुठली तरी 2 स्टिअरकेस देते, त्याच्यामध्ये कुठल्या तरी एखादी तुम्हाला ड्रॉ करावं लागेल. या पद्धतीचं असेल किंवा मग युनिट नंबर 2 मध्ये जे काही टाइप ऑफ मेसनरी वगैरे आहे आपण डिस्कस करायला जाणार आहे, त्याच्यामधला एखादा क्वेश्चन असू शकतोय. ओके. So this is the structure of your ESE examination. Okay. I am discussing the structure of examination for offline based. Okay. For online, if it is there, then 50 marks MCQ will be there. Okay. जर का ऑनलाईन मोडनी झाली तुमची एक्झाम तर 50 मार्काचे MCQ असतील आणि जर का ऑफलाईन पद्धतीने झालं तर मग मी ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे तुम्हाला त्या पद्धतीने फॉर्मॅट असू शकतो त्याचा. ओके. युनिट नंबर 2, that is types of masonry and walls. University allotted 4 hours for the completion of unit number 2. Okay. In that introduction to scale and various types of scale we have to discuss in unit number 2. Then after that introduction to stone masonry walls, bonding and breaking of joints. Here masonry is nothing but construction which is done by a mason, is nothing but the masonry. And if we use stone for the construction purpose, then we can call as a stone masonry. Okay. Generally whatever stone masonry stone is there, we are using for different purposes in a construction industry, maybe for construction of the walls in buildings. Then after that to provide the support or for the construction of the pillars or piers, we can say, for the bridges. Then after that for the construction of the safety walls or safeguard walls at the site of bridges. Okay. Then after that for construction of the railway tracks as well as roads and all those things, we use stone. Okay. In that we have to discuss about its bonding and breaking of joints. Okay. Bonding is nothing but here in which matter or in which manner, sorry, in which manner we are going to construct the stone masonry. Means whatever layers are there or whatever courses are there, course is nothing but the horizontal layer of a stone. Okay. Is nothing but the course. मग जे काय आपले कोर्सेस वगैरे असणार आहेत त्या कोर्सेस मध्ये आपण जे काही स्टोन्स यूज करणार आहे. ओके. मग ते स्टोन्स जे आहेत त्या कशा पद्धतीने आपण प्लेस करणार आहे त्याला काय म्हणतोय आपण तर बॉन्डिंग म्हणतोय. ओके. अँड ब्रेकिंग ऑफ जॉईंट्स म्हणजे याच्यामध्ये काय करायचंय आपल्याला, ज्यावेळेस आपण दगडी बांधकाम करतोय बघा, तुम्ही बघितलं असेल की दगडी बांधकाम करत असताना आपण काय काळजी घेतोय की बाबा जे काही जॉईंट्स आहेत, जे आपण दगड एकाच लेअरला लावतोय किंवा त्याच्यावरती नंबर ऑफ लेयर्स आपण एकाच्या वरती दुसरा, दुसऱ्याच्या वरती तिसरा आपण लेअर काय करत जातोय, लेड करत जातोय. मग ते लेअर लेड करत असताना आपण काय करतोय तर जे काही दगड आहेत त्याच्यामध्ये जॉईंट आपण फॉर्म करतोय. ओके. आणि तो जो काही जॉईंट आहे तो कशाने फिलअप करतोय तर जे काय आपलं मॉर्टर मटेरियल आहे. मॉर्टर म्हणजेच काय, मॉर्टर इज नथिंग बट
It is the combination of proper combination of sand, cement, and water. Okay, in proportion is nothing but the mortar. त्या मॉर्टर आपण यूज करतोय ते जॉईंट जे आहेत ते फिल करण्यासाठी. परंतु हे जे काही जॉईंट्स आहेत ते व्हर्टिकली एकाच्या वरती दुसरा येऊ नये. ओके, तो ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतंय तर वेगवेगळ्या टाईपचे स्टोन्स यूज करावे लागतात. ओके, म्हणजेच काय की बाबा कॉइन स्टोन जे आहेत, कॉर्नरचे दगड वगैरे जे आहेत किंवा कोपरे वगैरे आहेत बघा, कोपरे वगैरे कधी ऐकला असेल शब्द, तर ते कोपरे वगैरे वापरून आपल्याला काय करायचंय तर ते जॉईंट जे आहेत ते ब्रेक करायचे. एक जे काही नंबर ऑफ प्लेयर आहेत त्याच्यामध्ये व्हर्टिकली जॉईंट जे आहेत ते एकमेकाच्या वरती जॉईंट जे आहेत ते येऊ द्यायचं नाही आपल्याला. ते आपल्याला काय करायचंय अवॉइड करायचंय. कशासाठी अवॉइड करायचंय, जर काही समजा इन केस ऑफ event of earthquake and all those things, okay, through such a joint will pass the waves as early as possible, and there will be the possibility to break the wall as well as damage the wall also, or damage that structure also. So and we have to strengthen the wall, stone masonry wall or any other type of wall. Okay, by avoiding the joints one over the above vertically. Okay, vertically एकाच वॉलला एकाच प्लेस वरून सरळ जर काही खालून वरतीपर्यंत किंवा वरतून खालीपर्यंत सरळ जर काही जॉईंट्स असतील तर ते जॉईंट्स तशा पद्धतीचे आपल्याला ठेवायचे नाहीत. आपल्याला काय करायचं तर ते जॉईंट जे आहेत ते ब्रेक करायचे. Okay, that also we have to discuss in unit number 2. Then after that brick masonry wall. Okay, here in that we have to discuss about the standard brick size and properties of good brickwork, bonds in that stature, header, Flemish and English bond up to 1.5 brick thick. Okay, here instead of a stone material we have to go for the brick. Okay, 1 minute. Here whatever brick masonry wall or brick masonry is there, brick masonry is nothing but masonry work which is done by a mason by using the brick material. Okay, that is nothing but the brick masonry. In that we have to discuss about the standard size of brick. Standard size of brick is 19 by 9 by 9 centimeter. Okay, why standard size is decided and all those things, because of whatever material is there or whatever brick is there, it should be handy. Okay, it should be easily workable, so it should be transported from one place to the another place as early as possible and as easily. Okay, and whenever we are going to construct a wall or any structure, in that case we should get some proper guidelines, means how much thickness we have to keep and all those things. So for that purpose its size is decided, and it is 19 centimeter, 19 centimeter by 9 centimeter by 9 centimeter. Okay, and its properties of good brickwork. Okay, generally whatever brick size is there, whenever you are going to draw the various types of bonds of brick masonry, in that case you have to consider the size of brick as a 20 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter. Generally we are calling as a modular brick size. Why we have to consider that size? Standard brick size is 19 centimeter by 9 centimeter by 9 centimeter, but while you are drawing the various bonds on the paper, at that time you have to consider modular brick size as a 20 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter, because of we are going to construct the joint thickness also. Okay, at bottom and at the top or the brick and at both the sides of the brick. Okay, so with consideration of that we have to consider size of that brick as a 20 by 10 by 10, but the standard size of the brick is a 19 by 9 by 9 centimeters.
Okay, that you have to keep in your mind. Here also we have to discuss about the properties of a good brickwork. Means here good brickwork is nothing but whatever work done is there by the mason by using the brick masonry, it should be good quality. Means in that we have to use proper type of bond. Then after that we have to uh, avoid the joints one over the above. Okay, and also we have to avoid the joint thickness more than 1 inch. Okay, means whatever thickness is there, that thickness should not be more than 1 inch. Okay, wherever you are going to construct brick masonry wall, कुठं जिथं कुठं तुम्ही brick मेसनरी वॉल कन्स्ट्रक्ट करताय त्याच्यामध्ये जे काय आपला मॉर्टर लेअर जो काय आपण लेड करतोय, तो मॉर्टरचा लेअर जो आहे तो 1 इंचापेक्षा जास्त असता कामा नये. कारण त्याच्यामुळे काय होतंय तर त्या ब्रिकवरची स्ट्रेंथ जी आहे ती कमी होते. ओके, मग त्याच्यापेक्षा आपल्याला काय करायचंय, कमीच ठेवायचंय. त्याच्यानंतर पुन्हा जे काय आपण ब्रिक मेसनरीसाठी ब्रिक जेव्हा वापरतोय तो आपल्याला त्या सोक करून घ्यायला लागणार आहेत पाण्यामध्ये, की जेणेकरून जॉईंट मॉर्टर किंवा जे जॉईंट साठी आपण जे काही मटेरियल वापरणार आहे, ओके, म्हणजेच मॉर्टर, त्याच्यामधलं वॉटर कंटेंट जे आहे त्या ब्रिक ज्या आहेत त्या ड्राय ब्रिक काय करू शकतात तर सोक करून घेऊ शकतात. ओके, सक करून घेऊ शकतात आणि त्याची स्ट्रेंथ जी आहे ती कमी होऊ शकते. म्हणजे जर काही समजा पाण्याचं प्रमाण कमी झालं मॉर्टर मधलं, लवकर ड्राय झालं, तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे ते, तर त्याला स्ट्रेंथ जी आहे ती तेवढी सफिशियंट अमाऊंट ऑफ स्ट्रेंथ गेन होणार नाही. किंवा त्याचं जे काही थर्मल आपण काय म्हणूया त्याचं केमिकल रिएक्शन जी होती आपली सिमेंटमध्ये पाणी ओतल्यानंतर काय होतं तर त्याची केमिकल रिएक्शन चालू होते आणि हीट ऑफ हायड्रेशन प्रोसेस चालू होते. म्हणजे त्याच्यामध्ये हीट जनरेशन चालू होते. ओके, आणि ती हीट जी आहे ती आटोक्यात आणण्यासाठीच आपण काय करतोय तर त्याच्यावरती जे काय आपण कन्स्ट्रक्शन करतोय त्याच्यावरती पाणी वगैरे मारण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजेच काय करतोय तर क्युरिंग करतोय. बरोबर आहे का नाही? मग ते जर काही इनिशियलीच कमी झालं वॉटर लेवल, तर त्याच्यामध्ये हीट ऑफ हायड्रेशन प्रोसेस जी आहे ती जास्त होते आणि तिथलं टेम्परेचर जे आहे ते मेंटेन होणार नाही. त्याच्यामुळे मग त्याला क्रॅक्स वगैरे जाण्याची किंवा फॉर्म होण्याची शक्यता पण राहते. ओके, these are the some good properties of brickwork. Okay, that these things we have to keep in our mind while doing construction. And then various types of bonds are there, but here as per the university syllabus we have to focus